салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо хабарҳои охирини тоҷикистону ҷаҳон аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага тақдими шумо мекунем. имрӯз 28 июл аст ва дар барнома ин гузоришҳоро дорем. сарфи назар аз тамоми мушкилот ва баҳсҳои додгоҳӣ Тоҷик Эйр умед дорад ҳавопаймоҳояш ба парвоз медарояд. коршиносон ба ин хушбин нестанд. таҳлилгарони тоҷик бо ишора ба дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо ҳукумати Толибон масъалаи амниятро пеш мегузоранд. ҳеҷ як лоиҳаи инфраструктурӣ, ҳеҷ як лоиҳаи логистикӣ бе таъмини амният амалӣ намешавад. ва дар нишасти хабарии ноҳияи Ховалинг мақомдорон ба пахши мустақим тариқи телефон иҷоза надоданд. ҳамҷа 6 дастгоҳ навор ба рӯзнамаи он гап нагуфтем, не ки ба дастгоҳи шахсӣ мумкин нест навор ба. масъулини ширкати давлатии Тоҷик Эйр аз қарори додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон розӣ нестанд ва мегӯянд барои дифоъ аз ҳаққи худ талош мекунанд. додгоҳ қарори додгоҳҳои дигарро дар бораи ин ки Тоҷик Эйр бояд ба ширкати литвонӣ $20 миллион бипардозад қонунӣ хонд. қаблан хадамоти иҷрои Тоҷикистон гуфта буд барои рӯёнидани маблағҳои даъвоии ширкати литвонӣ суратҳисоби Тоҷик Эйр ҳабс шудааст. сарнавишти норӯшани ин ширкат дар нишасти фурудгоҳи байналмилалии душанбе матраҳ шуд. Сарвинози Рӯҳулло ва Барот Юсуфӣ гузориш медиҳанд. дар ҳоле ки нирӯҳои Украина ба ҳамлаи ҷавобӣ дар вилояти Херсони ин кишвар омодагӣ мегиранд, Элиза Слоткин, вакили Конгресси Амрико аз аёлати Мичиган бо такя ба маълумоти ниҳодҳои давлатии ин кишвар мегӯянд, дар ҷараёни таҷовуз ба хоки Украина тахминан 75 000 афсару сарбози Русия кушта ва ё маҷрӯҳ шудааст. чанде пеш идораи марказии иктишофи Амрико гузориш дода буд ки дар ҷангҳои Украина камаш 15 000 низомии Русия кушта шуд. дар ҳамин ҳол ситораҳои мусиқӣ ва ихтиёриён дар Лаҳистон ва ё Полша дар марказе гирди ҳам омада барои Украина кӯмак мерасонанд. ин марказ баъд аз шурӯи ҷанги Русия дар Украина таъсис дода шуд. дар он паноҳандагони украинӣ ва афроди машҳур кӯмакҳои аз тамоми ҷаҳон ҷамъоваришударо банду баст карда ба ниёзмандон мефиристанд. дар миёни онҳо гурӯҳи роксарои украинӣ «Калуш» ҳам ҳаст. Мумин Аҳмадӣ гузориш дорад. маркази кӯмак ба Украина дар Люблини, Лаҳистон. ҳар рӯз дар ин ҷо 150 ихтиёрӣ кӯмакҳои аз тамоми ҷаҳон ҷамъомадаро ҷобаҷо ва бандубаст мекунанду ба Украина мефиристанд. Колтон Смит ихтиёрӣ аз Калифорния 2 моҳ аст дар ин ҷо кӯмак мекунад. ман дар тамоми зиндагиам бо ягон ҷанге чун ҷанги Украина робита надоштам. ман вазъеро ки аз замони инқилоби соли 2014 ба вуқӯъ мепайвандад пайгирӣ мекардам ва натавонистам бетараф бошам. ман дар Калифорния кор мекардам ва вақте ин ҳамла сурат гирифт хеле дилшикаста шудам. ман дигар табассум карда наметавонистам. дар миёни ихтиёриён паноҳандаҳои украинӣ ҳам ҳастанд. онҳо дӯстухона ва кору нақшаҳои худро партофта аз ҷанг фирор карданд. ҳоло онҳо ба украиниҳое ки дар кишвар мондаанд кӯмак мерасонанд. мо аз моҳи март корро сар кардем. 900 ихтиёрӣ ҳамеша омода аст ба мо кӯмак кунад. ҳар рӯз 40 нафари дигар барои расонидани кӯмак ба ин ҷо меоянд. мо чӣ кор мекунем? мо кӯмакҳои башардӯстонаеро ки аз кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва берун аз он меоянд вобаста ба нав тақсиму ҷобаҷо мекунем. дар ҳамоҳангӣ бо ҳукумати Украина кӯмакҳо ба марказҳои ёрирасони ин кишвар фиристода мешаванд то ба афроди ниёзманд расонида шаванд. ташаббускорон мегӯянд то имрӯз беш аз 6 000 тонн кӯмаки башардӯстона ба Украина фиристода шудааст. ба ин ташаббус афроди саршиносе мисли ғолибони озмуни ҷаҳонӣ Евровидение, оркестри Калуш ҳам ҳамроҳ шуданд. мо барои дидани ихтиёриёни бузургтарин маркази волонтёрони Аврупо омадем то ба онҳо ташаккур бигӯем ва ёрии худро расонем. гурӯҳ бо ташкили як консерт дар Люблин иқдоми маркази кӯмак ба Украинаро дастгирӣ кард. овозхонҳои хаста вале хушбахт ҳамроҳ бо ихтиёриён суруди маъруфи Стефанияро мехонанд. ин оҳанг вазъи паноҳандагони украиниро бозгӯ мекунад. онҳо ба ҳамдигар қавӣ ва муттаҳид буданро орзу мекунанд.
و یکدیگر را با آینده روشن دلگرم می‌سازند. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان و گزارش درباره سرنوشت تاجیکی رو نشر میکنیم که چند پیش به دلیل تکنیکی آن را نتوانستیم نشر کنیم. مسئولان شرکت ملی هوانوردی تاجیک ایر امید دارند که خلاصه نهایی مثبت شورای ناظران را دریافت کرده و هواپیماهای آنها دوباره پرواز می‌دارند. هرچند آنها با مشکل جدی روبرو بودن شرکتشان را اعتراف می‌کنند. گروه کوری آن پیشنهادهایی که از جانب شریکان تجارتی ما دسترس گردند آموخته ایستادند و ما امیدواریم که خلاصه مثبت برگزاری کرده می‌شود و شروع دیرکتران شروع ناظران پیشنهاد کرده می‌شود و در نهایت حال اما اجازه داده می‌شود که پرواز کنیم. هواپیماهای تاجیک ایر 3 سال باز پرواز نمی‌کنند. غیر از دعوای سکایرود لیزینگ، تاجیک ایر باز از انداز، معاش کارمندان، فرودگاه، شرکت تامینات سوزشواری و چند جای دیگر قرضدار است. حالا شرکت تاجیک ایر یگان طیاره ندارد. تنها چند چرخبالش طبق قرارداد بعضاً پرواز انجام می‌دهد. بحث‌های دادگاهی شرکت تاجیک ایر با همکاران خارجی سابقش و در داخل کشور ادامه دارد. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان نیز اعتراف کرد که تاجیک ایر در روبروی مفلس شوی قرار دارد. حلنامه‌های زیادی هم سودهای خارجی هست هم حلنامه‌های سودهای داخلی جمهوری تاجیکستان وابسته به همون چون در رادیو آزادی چاپ شدگی بود که صورت حساب شایع کردن. ما با خدمات اجرا نیز این مسئله موردی کردیم وابسته به پرداخت بعضی مسائل‌های مزد معاش و دیگر مسائلی که بخصوص به روند فعالیت خود تاجیک ایر علاقه‌مندی است به همان ربط داشتن. بعضی پرونده‌هایی که هست وابسته به وضع مالیاتی و دیگر حالت‌هایی که به خود فعالیت تاجیک ایر است عین زمان استثمارات اجرایی آنها بازداشته شده است. کارشناسان بخش هوانوردی بعد دوباره فعال شدن تاجیک ایر چندان باور ندارند. به قبل آنها حکومت به جای آنکه این شرکت را از مفلس شوی نجات دهد میتواند دو شرکت نوی هوانوردی تأسیس دهد. برنامه را ادامه می‌دهیم. تاجیکستان اگرچه حکومت طالبان را اعتراف نمی‌کند و آن را بارها تنقید کرده است، اما همکاری اقتصادی با حکومت این گروه را ضرور می‌داند. نمایندگان مرکز تحقیقات استراتژیک که در هیئت تاجیکستان در نشست تاشکند عاید به وضع افغانستان شرکت داشتند، بعد بازگشت درباره نقطه‌های مهم همایش به خبرنگاران معلومات دادند. کارشناسان از آغاز اعتراف همکاری‌های رسمی اقتصادی میان تاجیکستان و رژیم طالبان صحبت می‌کنند. جزئیات این موضوع در گزارش اسکندر فیروز و شهلای عبدالله. مسئولان مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگویند با در نظر داشت همسایگی با افغانستان ضرورت ادامه همکاری با این جنبش در کابل وجود دارد. این نکته در نشست خبری که امروز در شهر دوشنبه برگزار گردید بیان شد. چند روز قبل یک هیئت نماینده‌های تاجیکستان با شمول نمایندگان مرکز تحقیقات استراتژی یک جا با نماینده‌های وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در تاشکند در کار نشست بین‌المللی افغانستان امنیت و رشد اقتصادی شرکت کردند. در عموم از آن نتیجه نشستی که دیروز در شهر تاشکند انجام یافت به چنین خلاصه آمده ممکن است که اصلاً آن طلب‌های یعنی که موقع گیری اصولی که جمهوری تاجیکستان دارد در بین کشورها و سازمان‌های گوناگون بین‌المللی دستگیری وسیع دارد. راهبری هیئت نماینده‌های این مرکز را معاون راهبر به عهده داشته است. او گفت در این همکاری‌ها تأمین امنیت مهمتر است. هیچ یک لایحه اقتصادی، هیچ یک لایحه اینفراستراکتوری، هیچ یک لایحه لاجستیکی به تامین امنیت عملی نمی شود. از این نقطه نظر موقع جمهوری تاجیکستان خیلی درست است. با تاکید کارشناسان شرکت هیئت پژوهشگران تاجیک در همایش تاشکند آغاز اعتراف رسمی ادامه همکاری‌های اقتصادی با جنبش طالبان است. چون تاجیکستان برای
برآمدن به بازارهای آسیای جنوبی برای رسیدن به بحر و اقیانوس ها حتما باید که از طریق افغانستان گذشت داشته باشد و هرچی قدری که ما امروز تأخیر کنیم در شروع کردن همکاری ها همونقدر این خلا را دیگر همسایه های ما وارد به این خلا دیگر همسایه های ما وارد میشن. این در حالی است که تجارت میان تاجیکستان و افغانستان در دوره حاکمیت طالبان از سالهای گذشته دیده بیشتر شده است. به معلومات خدمات گمرک تاجیکستان، آن اساساً از صادرات مال تاجیکستان به افغانستان عبارت بوده، در نیم سال گذشته به 40 میلیون دلار رسید. این رقم نظر به همین دوره سال گذشته، یعنی زمانی که هنوز طالبان به قدرت نرسیده بود، بیشتر از 6 میلیون دلار افزوده است. طالبان تقریباً 1 سال می شود که حاکم افغانستانند، اما تاکنون یگان کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. تاجیکستان طرفدار حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکان در آن کشور است. حالا رو می‌آوریم به ولایت ختلان. در آغاز نشست خبری رئیس ناحیه خوالینگ، رهبر دستگاه حکومت محلی به خبرنگاران دستور داد که پخش مستقیم این چاره‌بینی را که توسط تلفن‌های خصوصی موبیلی صورت می‌گیرد بس کنند. این دستور خبرنگاران را ناراحت کرد و بحث به وجود آورد که نتیجه گیری فعالیت این ناحیه در نیم ساله اول را کنار گذاشت. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. خبرنگاران به نشست خبری رئیس ناحیه خوالینگ آماده می‌شوند، اما پیش از آغاز آن فیض‌الله حسین زاده رهبر دستگاه رئیس ناحیه به خبرنگاران اجازه پخش مستقیم یا ثبت با تلفن را نمی‌دهد. این باعث بحث می‌شود. خبرنگاران از او می‌پرسند که این ترتیبات را کی و کی جاری کرده است. نوار پوشد خیلی نزدیک بعد رئیس برایم نوارا میتونستم تو است. کجا تا گفتگی؟ خیلی دستور کردیم در نزدیک بعد در بالای میلاد کمترک باید مسئله دیم قطعی ما یک کجا تا گفتگی ممکن است؟ شما گفتن ممکن است، کجا ممکن است؟ خبرنگاران از نشست‌های وزارت و اداره‌های جمهوری یاد آوردند که در آن 10 خبرنگار با تلفن پخش مستقیم انجام می‌دهند. این هم نشست وزارت معارف و علم است که در نزد وزیر 3 تلفن موبیلی نشست را ثبت و پخش مستقیم می‌کند. نه تنها این حالت در وزارت معارف بلکه وزارت کارهای داخلی دیده شد. با وجود این دلیل‌ها فیض‌الله حسین زاده گفت که با تلفن‌های شخصی گرفتن نوار اجازه نیست. همین دستگاه شخصی هر یک آدم است. شما اگر کامیرا می‌داشتید نوار می‌کردید من همون کار نمی‌گفتم. با دستگاه شخصی در بالای میز کاری رئیس در نزدیک کامیرا پر نوار کدا در گرفتن ممکن نیست نمی‌خیلی. التماس همین دستگاه می‌داشتید دستگاه نوار برداری همینجا 6 دستگاه نوار برداریم همون کار نگفتیم. نه که با دستگاه شخصی ممکن نیست نوار برداشتن. این نشست با همین گونه فشارآوری و نیم ساعت نشست خبری با خواندن حسابات گذشت. خبرنگاران هم گفتند که مجیدی مهتدی رئیس خوالینگ پیشتر از نشست‌ها فرار میکرد. اکنون ترتیبات نو جاری میکند. نشست‌های خبری منصبداران از سال 2005 با یک امر پرزیدنت در هر 3 ماه جاری شده، از سال 2011 به این سو هر 6 ماه برگزار می‌شود. حالا در وزارت و اداره‌های تاجیکستان موافق این امر نشست‌های خبری جریان دارد. خبرنگاران هم سال از سال گله دارند که نشست‌های خبری کم رنگ تر می شود. حتی برخی رهبران به نشست‌های مطبوعاتی نمی آیند. اکنون در برخی از آنها فشار به خبرنگاران مشاهده می شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، خوالینگ. ضمناً بیننده عزیز، شاید شما هم میدونید رادیوی آزادی تقریباً از همه نشست‌های خبری در صفحه‌های اجتماعیش بخش مستقیم نشر می‌کند. شما می‌توانید صحبت وزیر و رهبران نهادهای کشور را در صفحه فیسبوک آزادی و هم وبسایت ما ببینید. اخبار آزادی به پایان رسید. مقاله‌های خواندنی و نوار و عکس‌های دیدنی بیشتر در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تلگرام، توییتر پیدا کنید. تا دیدار، خدا نگهدار.